افغانستان سے جلد بازی میں غیر ملکی افواج کے انخلا کو غیر دانشمندانہ فیصلہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں پاکستان میں پائیدار امن افغانستان میں امن و استحکام سے مشروط ہے۔ دوحہ مذاکرات سے افغان جنگ خاتمے کے قریب ہے۔ ہمسایہ ملک میں سیاسی حل کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں۔ بین الافغان مذاکرات بہت مشکل ہیں جس میں تمام فریقین کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کریں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے شاہراہ قائدین پر جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ بھی لیا۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ کی قیادت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے شاہراہ قائدین پر جلسہ گاہ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، حقوق کراچی مارچ تحریک کا نقطہ آغاز ہے۔ اسلام آباد تک کے حکمران آج دیکھ لیں گے کہ کراچی جاگ چکا ہے۔ کراچی کی ماؤں بہنوں، بچوں، نوجوانوں، بزرگوں سے کہتے ہیں نکلیں، آپ کراچی کے حق کے لیے نکلیں۔ کہا، ہمیں لندن، پیرس، نیو یارک نہیں، ہمارا کراچی واپس لوٹا دو۔ کہا، یہ تحریک نئے بلدیاتی نظام، جعلی مردم شماری، حلقہ بندیوں کے الیکٹری کے ظلم اور کراچی کی تعمیر و ترقی کی تحریک ہے۔ کراچی پولیس نے آج شاہراہ قائدین پر جماعت اسلامی کے جلسے کے لیے متبادل ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ ایس ایس پی شہلا قریشی کی ہدایت پر ٹریفک پولیس ایسٹ نے 27 ستمبر کو شاہراہ قائدین پر دوپہر 3 بجے جماعت اسلامی پاکستان کے جلسے کے لیے متبادل ٹریفک پلان جاری کیا۔ ٹریفک پلان کے مطابق شارع فیصل سے شاہراہ قائدین پر آنے والے ٹریفک کو اللہ بالی چرنگی سے طارق روٹ پر موڑ دیا جائے گا۔ افسران و ملازمین کو اپنے مقررہ پوائنٹس پر حاضر رہنے کی ہدایت، شہریوں سے کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے متبادل راستے استعمال کرنے کی اپیل۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا ہے کہ کراچی سرکولر ریلوے پر وفاق اور سندھ ایک پیش پر ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ منصوبے پر 10 ارب سے زائد رقم خرچ ہوگی، تجاوزات کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ صوبائی حکومت سے درخواست کریں گے کہ متاثر ہونے والوں کو متبادل جگہ فراہم کریں۔ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے کہا کہ تجاوزات کی نشاندہی ہو رہی ہے، صوبائی حکومت سے درخواست کریں گے کہ متاثر ہونے والوں کو متبادل جگہ فراہم کریں۔ چودھری پرویز الہی کہتے ہیں جس پارٹی کا سربراہ ملک فوج کے خلاف عزائم رکھتا ہو وہ ملک کا خیر خواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بتایا پاکستان مسلم لیگ پورے پنجاب سے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے گی۔ چودھری پرویز الہی نے کہا بلدیاتی انتخابات میں مسلم لیگ قائد اعظم کا مقابلہ 10 سال تک عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والوں سے ہے۔ وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بتایا ہے کہ فیصل آباد میں 200 ایکڑ پر مشتمل میڈیکل آلات بنانے کے لیے انڈسٹریل زون قائم کر دیا ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹر پر پیغام میں بتایا فیصل آباد میں میڈیکل انڈسٹریل زون کے قیام سے 1.4 ارب ڈالر کے میڈیکل آلات کی درآمدات میں کمی آئے گی۔ کہا، ڈائلسس مشینیں، ہارٹ سٹنٹ، ایکس رے مشینیں اور کینولاز پاکستان میں بنائے جائیں گے۔ وفاقی وزیر کہتے ہیں اگلا میڈیکل انڈسٹریل زون سیالکوٹ میں قائم کیا جائے گا۔ منی لانڈرنگ کے سلمان شہباز کو طلبی کا ایک اور نوٹس کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم نے بھیجا۔ ذرائع کے مطابق سلمان شہباز کو 1 اکتوبر کو پیش ہونے کا کہا گیا۔ ستمبر کو ایف آئی اے 19 نے پہلا نوٹس جاری کیا تھا۔ نوٹس میں سوالوں کے جواب دوبارہ مانگے گئے، پیسوں سے متعلق وضاحت دی جائے۔ طلبی نوٹس میں سوال، ذرائع کے مطابق نوٹس سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے گھر وصول کروایا گیا، دوسری بار بھی پیش نہ ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس کا متن۔
तलाल चौधरी पर तशद्दुद के सिलसिले में एसएसपी ऑपरेशंस फैसलाबाद ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी तलाल चौधरी और आयशा रजब अली के मामले की तहकीकात करके 3 रोज में रिपोर्ट देगी। तलाल चौधरी के घर के अंदर गैराज की वीडियो भी सामने आ चुकी है। फयाजुल हसन कहते हैं तलाल चौधरी का केस मुनफरिद नोयत का है। तलाल चौधरी ने मुस्लिम लीग नवाज का नाम डबो दिया। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। तंजीम साजी दिन की रोशनी में करनी है, रात की तारीकी में नहीं। फयाजुल हसन ने कहा नून लीग करप्शन बचाने के लिए हरबे इस्तेमाल करती है। नून लीग की तरफ से लोगों को मिसगाइड किया गया। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख की नवाज लीग पर कड़ी तनकीद। कहा तलाल चौधरी कहते हैं रात 3 बजे तंजीम साजी के लिए बुलाया गया। कहते हैं मुस्लिम लीग नवाज की तंजीम साजी दिन नहीं रात को होती है। भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर किसी ने बात नहीं की। नवाज शरीफ आज बोर्ड को इज्जत देने की बात करते हैं। नवाज शरीफ घोड़े हैं, पाकिस्तान वापस आएं और कोर्ट को भी इज्जत दें। हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान समेत तमाम इदारे एक पेज पर हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं हुकूमती एजेंडा तरक्की और खुशहाली, सियासी मुखालिफिन इंतशार चाहते हैं। इमरान खान बतौर वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। अपोजिशन एहतसाबी अमल को यकरगवाना चाहती है मगर ऐसा नहीं होगा। गवर्नर पंजाब से विफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी की मुलाकात। फवाद चौधरी कहते हैं अपोजिशन के किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। आम इंतखाबात 2023 में ही होंगे। अपोजिशन फिर नाकाम होगी। हुकूमत कमजोर तबकात को मजबूत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब ने सियाहत के आलमी दिन पर टूरिज्म पंजाब ऐप का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं ऐप से सियाहत बारे मालूमात और खिदमात ऑनलाइन हासिल होंगी। उस्मान बुज़दार ने DTS सिस्टम की ऐप का भी इफ्तिताह किया। कहा TDCP के होटलों की बुकिंग भी ऑनलाइन कराई जा सकेगी। शहरी गूगल प्ले स्टोर पर जाकर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। DTS सिस्टम ऐप टूरिस्ट ऑपरेटर्स के लिए मुतारिफ कराई गई। टूरिस्ट ऑपरेटर्स अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। वज़ीर आला की ई-पेमेंट की सहूलत भी फराहम करने की हदायत। कराची सुपर हाईवे पर मुसाफिर वैन को हादसा, 13 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसे में 11 अफराद शदीद जख्मी, लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े के बाद अस्पताल में कोहराम मच गया। पुलिस के मुताबिक वैन में 20 से 25 मुसाफिर सवार थे। वैन हैदराबाद से कराची आ रही थी। जख्मियों की तिब्बी इमदाद जारी। लाहौर पुलिस का कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला। CCPO लाहौर ने खबरदार कर दिया कि जराइम पेशा अफराद की पुश्तपनाही वाले अफसरान और एहलकार अपना किबला दुरुस्त कर लें। कल से तमाम जुए और मनशियात के अड्डे बंद होने चाहिए। CCPO लाहौर की वार्निंग। तंदी डोर के कारखानों, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स के खिलाफ ठोस इकदाम की हदायत। लाहौर नवाकोट के इलाके सौड़ीवाल में डाकुओं और शहरियों में मुकाबला, जिसके दौरान शहरी की फायरिंग से एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी हालत में फरार हो गया, जबकि डाकू की फायरिंग से शहरी भी शदीद जख्मी हो गया। पेशावर में महंगाई की नई लहर से घी, चीनी और दालों की कीमतों में मजीद इजाफा। सफेद पोश तबके और मामूली तनख्वाहदार मुलाजमीन की मुश्किलात बढ़ गईं। चीनी की कीमत में मजीद 10 रुपये इजाफे के बाद परचून कीमत 110 रुपये फी किलो हो गई। घी की कीमत में 30 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद फी किलो घी 170 रुपये से बढ़कर 200 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। पहले दर्जे के घी की कीमत 215 रुपये से लेकर 230 रुपये हो गई।
पाकिस्तान भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 6 अमवात, जान बहक मरीजों की तादाद 6,457 हो गई। कोरोना से मुतासर 584 मरीजों की हालत तशवीशनाक। दुनिया भर में कोरोना के 3 करोड़ 30 लाख मरीज, 9,98,000 हलाकतें। अमेरिका में 2,09,177, ब्राज़ील में 1,41,441, मैक्सिको में 76,243, रूस में 20,225, भारत में 94,543, तुर्की में 7,929 और सऊदी अरब में 4,655 अमवात। और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के वर्चुअल इजलास से खिताब के दौरान कश्मीरियों, पाकिस्तानियों, सिखों और दीगर अक़लियतों ने न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और आलमी बरादरी से मुतालिबा किया कि वो नाज़ी मोदी और इंतहा पसंद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को न सिर्फ मकबूजाबादी बल्कि पूरे भारत में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से रोके।